మహిమ కలుగును గాక. ఈ ఉదయకాల ప్రశస్త సమయంలో మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసయ్య శ్రేష్టమైన నామములో ప్రియబిడ్డలైన మీకందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేయచ్చు ఉన్నాను. Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. మరొక మారు మీ ముందుకు రావటానికి ప్రభు కృప చూపి ఉన్నాడు. ఆయన చూపిన కృపను బట్టి ఆయనకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగును గాక. We are praising God and we are feeling thankful for God giving us another opportunity, another new day to come and speak the word of God with you all. ప్రతిరోజు వాక్యములు వినటం ద్వారా మన ఆత్మీయ జీవితం ఎంతో మెరుగుపడుతుంది కదూ. Our faith is growing each day by listening to these sermons, right? ఆ రీతిగానే ఈరోజు కూడా మరొకమైన వాక్య భాగాన్ని మనం వినటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. So to strengthen your faith daily, we also come up with new topic today. ఈరోజు యెహోవా నా బలము అనేటువంటి వాక్యము ఆ అంశం ద్వారా మనం కొంచెం ముందుకు సాగుదాం. Today the topic is the Lord is my strength. We are going to discuss about that topic today. మనం ఏ పని చేసినా దేవుడే మన బలమై ఉండాలి. So whatever we do, God should be our strength. మనం ఏ పని తలపెట్టినా యెహోవాయే మనకు ఆశ్రయమై ఉండాలి. So whatever work we start or we are thinking to start, God should be our refuge. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఒకసారి చదువుదామా? నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయము 2వ వాక్యాన్ని మనం చదువుదాం. యెహోవాయే నా బలము నా గానము, ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయను. So let's open our Bible to the book of Exodus chapter 15 and verse 2. The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. He is my God and I will praise him. దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగును గాక. May all the glory, honor and praises be to God alone. ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి. కీర్తనకారుడు రాసినటువంటిగా కాకుండా వాక్యంలో ఈ మాట సందర్భం ఎప్పుడో తెలుసా? ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటిన తర్వాత దేవుడు వారి పట్ల చేసినటువంటి గొప్ప కార్యాన్ని తలపోసుకుంటూ వారు దేవుని బలాన్ని ప్రశంసించినట్టుగా వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. So here these words are spoken by Israelites after they have crossed the Red Sea with lots of victorious voice. They are saying these words, saying that the Lord is our strength and we will praise him. వాక్యములో రాయబడిన మాట 2వ వచనంలో యెహోవాయే నా బలము నా గానము, ఆయన నాకు రక్షణ ఆయను అని మొదటి వచనంలో రాస్తారు. ఈ కీర్తన పాడి ముందుకు కొనసాగిరని ఉంటది. ఆమేన్. So here the Israelites have said this word and then they started the journey again. The word says, the Lord is my strength and my song, and he has become my salvation and he is my God. ఈ మాట ఎందుకనగా శత్రువులను దేవుడు ఆ ఎర్ర సముద్రంలో ముంచేసి ఉన్నాడు. రథములను ఎర్ర సముద్రంలో ముంచేసి ఉన్నాడు. వీరిని ఎదుర్కోవాలని వచ్చినటువంటి శత్రు సమూహాన్ని దేవుడు సమస్తాన్ని నిర్మూలన చేసినటువంటి సందర్భాన్ని బట్టి వారు దేవుని బలమే, దేవుని శక్తి మమ్మల్ని కాపాడింది, దేవుని కృపయే మమ్మల్ని ఆదుకుందని దేవుని కొనియాడుతూ పాడినటువంటి ఆ కీర్తనది. So here this verse, we can say it as a powerful verse because the Israelites were saying this word when God has saved them from the Red Sea, where all their enemies, their horses, their chariots, everything were washed away by the sea, but only the Israelites were saved. So they have seen the strength of our God, and then they started to say these words, say, oh Lord, you are our strength and great is your salvation. వాక్యం చెప్తుంది కదా, మన ఆలోచనల వల్ల మనం బలం పొందుకోలేమండి. మనం చేసే వాటి వల్ల మనం బలం పొందుకోలేమండి. మనకు బలం కావాలంటే దేవుడే మన బలమై ఉండాలి. So we cannot get the God's strength by doing our daily activities, or we cannot see, or we cannot get God's strength by doing our regular curricular activities. We can only get God's strength by asking him and by seeking him. దేవుని యొక్క బలాన్ని, ఎంత బలమైన దేవుడో, ఎంత బలవంతుడైన దేవుడో. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎర్ర సముద్రములో ఐగుప్తు సైన్యాన్ని ముంచివేసినప్పుడు, ఎర్ర సముద్రాన్ని 2 పాయలుగా చీల్చినప్పుడు దేవుడు ఎంత బలమైన శక్తిమంతుడో ఆ రోజు ఆ ప్రజలు చూడగలిగి ఉన్నారు. So Israelites have witnessed the strength of our God. They have seen God dividing the sea into 2 halves and making a clear path for them to pass the Red Sea, and God has destroyed all their enemies. So here the Israelites are witnessing the God's greatest strength. అందుకే వాళ్ళు అంటారు, యెహోవాయే మా బలము అంటారు, యెహోవాయే మా గానము అంటారు. ఆయన మాకు రక్షణ ఆయను అని వారు కొనియాడుతూ ఉన్నారు. So that is why here the Israelites are saying these words, saying that the Lord is our strength and he is our song and he is our salvation because he has protected us and he has saved us from our enemies. ఎప్పుడైనా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనకు ఎక్కువగా భారం ఉంటుందో, భారం అంతా మనం మోయలేమండి. వాక్యం
చెప్పుద్ది కదా, నీ భారము యెహోవా మీద మోపుమని. అందుకని వాక్యం చెబుతుంది, మనకి ఎప్పుడైతే శ్రమలు వస్తాయో, ఎప్పుడైతే బాధ కలుగుతో, ఎప్పుడైతే భారం ఎక్కువైద్దో, ఆ భారము మన దేవుడు బలవంతుడిగా ఉండి ఆ భారం తీసేస్తాడని నువ్వు తెలుసుకోగలగాలి. So God is talking to us through the Bible saying that cast all your burdens on him for he cares for you. So here God is talking to us directly through the Bible saying that if you're having any illness, or if you're having anything, any sadness in your heart, or if you're feeling heavy or burden in your heart, come and speak to God, for God is our refuge and he is our salvation and he will help us. బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను. ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా? గొలియాతు. గొలియాతు తన బలాన్ని చూసుకొని, తన దారుఢ్యాన్ని చూసుకొని, ఒక ఫిలిప్తుడైనటువంటి గొలియాతు ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరినీ నిందించినట్టుగా, అవమానించినట్టుగా, హేళన చేసినట్టుగా తన బలాన్ని విర్రవీక్కుంటూ, తన బలాన్ని చూసుకొని గాండిస్తూ ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేసిన సందర్భాన్ని మనం బైబిల్లో చూడగలం. Here I wanted to introduce a person named Goliath from Bible who has kept his faith on his own strength, not on God's faith. Here I want to take Goliath as an example to distinguish between the human strength and God's strength. గొలియాతు తన బలాన్ని చూసుకుంటున్నాడు, తన దారుఢ్యాన్ని చూసుకుంటున్నాడు. కానీ గొలియాతు మీదకి యుద్ధానికి వచ్చినటువంటి దావీదు చిన్నవాడే, బలహీనుడై ఉండొచ్చు, గొలియాతు ఎదుట నిలబడలేకపోవచ్చు. కానీ గొలియాతును చూసి దావీదు అన్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? నేను యెహోవా నామమును బట్టి నీ మీదకి వస్తున్నాను అంటాడు. ప్రైజ్ గాడ్, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. So here Goliath is believing on his strength, and David was very small person and he's very young at that time. So here David was depending on God's strength, whereas Goliath was depending on his strength, and he was thinking that how can this small young man can defeat the Goliath who is having this much strength. But here David has kept his faith on God, for he felt like God is his strength. మన సమస్య ఏదైనా ఉండొచ్చు, మన బలహీనత ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇదిగో గొలియాతు లాంటి ఇదిగో దారుఢ్యం కలిగినటువంటి సమస్యలు మన చుట్టుముట్టి ఉండొచ్చు. కానీ ప్రియ దైవ జనాంగమా, ఒక్కసారి మీరు గమనించుకోండి, అవతలి వ్యక్తి ఎంత బలవంతుడైనా, మన సమస్య ఎంత బలమైనదైనప్పటికీ కూడా బలవంతుడైన దేవుని నామాన్ని మనం చేతబట్టి ముందు కొనసాగుతున్న విషయాన్ని మర్చిపోకుండా యేసయ్య బలాన్ని మనం నమ్ముకోగలిగితే ఆయన బలము ముందు ఇదిగో ఈ బలమీత దూరం అయిపోవునుగాక. Just like how big Goliath and how much strength Goliath is having, our struggles or difficulties may also seem like that much big and hard for us. But if you also have the faith, just like how David is having, that God is my strength and he will take care of me. If you also have the strength like him, then we will also see the victory, just like how David has seen the victory over Goliath. గొలియాతు ఖడ్గంతో వస్తున్నాడు, దావీదు యేసయ్య నామంతో వస్తున్నాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Here Goliath is coming with a sword in his hand to kill the people who are going to come against him, but whereas David is coming with God's name and with God's strength. ఎప్పుడైనా దేవుని నామము గణపరచబడింది, దేవుని బలమే మనకు ఆశ్రయమై ఉన్నది. మన బలహీనత మనల్ని ఏం చేయలేదు, మన యొక్క అనారోగ్యం మనల్ని ఏది చేయలేదు. ఎందుకో తెలుసా? దేవుని బలం మనతో ఉన్నది, దేవుడే మనకు ఆశ్రయంగా ఉన్నాడు. దావీదు ఏ రీతిగానైతే ఎదురుగా ఉన్నటువంటి అదిగో ఆ దారుఢ్యం కలిగిన వ్యక్తిని చూడట్లేదు, కానీ ఆయనలో ఉన్నటువంటి, ఆయన నడిపిస్తున్నటువంటి, ఆయనను బలపరుస్తున్నటువంటి, దావీదుకు తోడుగా ఉన్నటువంటి యేసయ్య నామాన్ని, యెహోవా నామాన్ని బట్టి ఈరోజు నేను మీదకి వస్తున్నానని ఒక పౌరుషం కలిగిన మాట అనగలిగాడు. దేవుని బలాన్ని బట్టి ఆ మాట అనగలిగి ఇదిగో బలహీనతలను చూసుకోకుండా యేసయ్య బలం మీద నమ్ముకొని గొలియాతు మీద యుద్ధానికి వెళ్ళి గొలియాతు మీద విజయాన్ని సాధించి ఉన్నాడు. ఆమేన్. Amen. So if we also might be feeling like Goliath, that we have the strength to win over anyone, and if you are thinking like Goliath, we might fail in our life. If you start to think like how David has thought, Goliath is much bigger and more in strength when compared to David. But here David is not thinking about how big Goliath is or how much strength Goliath is having. David just believed in Jesus Christ. He believed on God, thinking that God is my strength and God will give me victory. So if you also start to think like David, then we will also see the victorious things in our life. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది బిడ్డలారా, ఇదిగో అయ్యా యెహోవా బలం మనకి ఎట్టొస్తుంది, ఆయన బలాన్ని మనం ఎట్ట పొందుకోవాలి, ఆయన బలం మనలోనికి ఎలాగొస్తా నువ్వు చింతపడుతున్నావా, నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నావా? ఈరోజు దేవుని వాక్యం నీతోనే మాట్లాడి ఉంటే దేవుని బలం ఎలాగొస్తుందో తెలుసా? నువ్వు ప్రార్థించడం ద్వారా వస్తుంది, నువ్వు వాక్యం చదువుట ద్వారా వస్తుంది, నువ్వు లేవగానే దేవుని పాటలు పాడుట ద్వారా వస్తుంది, దేవుని చిత్తం కొరకు కనిపెట్టుకోవడం ద్వారా వస్తుంది. ఎప్పుడైతే నీవు ప్రతిరోజు దేవుని చిత్తంలో ఉంటావో, దేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తావో, గత శీర్షికలు చెప్పినట్టుగా యెహోవా కొరకు ఎదురు చూసి వారు నూతన బలం పొందుకుంటారు అన్నట్టుగా ఆ బలము యేసయ్య నామాన్ని బట్టి మనకు వస్తుంది. ఆయనను ఎప్పుడైతే స్తుతిస్తూ గణపరుస్తూ కొనియాడుతామో ఒక నూతనమైన ఉత్తేజం దేవుడు మనకిచ్చి మన సమస్యని పారదోలి ఒక నూతనమైన శక్తి చేత బలము చేత మనల్ని నింపగలిగిన
దేవుని మనం ఆరాధిస్తున్నాము. So dear church, we might get a doubt like, how can I get God's strength on me? How can I feel God's strength on me? So if you're having that doubt, so here is the answer, here is the solution for your doubt. Just know that you will get God's strength over you when you start to praise Him, when you start to read the Word of God. The Word of God is a powerful weapon that will strengthen our faith, and that will also give God's strength on us, and that will also help us to go in a straight and clear path that will lead to heaven. నీవు సమస్య వైపు చూడొద్దు, నీకున్నటువంటి బాధల వైపు చూడొద్దు, నిన్ను నిందిస్తున్న వారి వైపు చూడొద్దు. దావీదు గొలియాతు వైపు చూడట్లేడు, ఆయన ఆరాధించే దేవుని వైపు చూస్తున్నాడు. ఆయన ముందు ఎంత పెద్ద సమస్య ఉన్నా, ఎంత పెద్ద దారుఢ్యం కలిగిన వాడున్నా, ఆయనకు ఒకటే నమ్మకం ఏంటో తెలుసా? అంతకంటే బలవంతుడు నా దేవుడని విశ్వసించగలిగాడు. అందుకనే గొలియాతు మీద దేవుడు దావీదుకు విజయాన్ని అనుగ్రహించాడు. ఆ రీతిగానే నా ప్రియ దేవుని పిల్లారా, నీ సమస్యల నుంచి కూడా నా దేవుడు ఈరోజు ఈ వాక్యం వినటం ద్వారా మీ కుటుంబాల్లో మేలు చేయునుగాక. Amen. So dear church, don't think about your health issues or the difficulties that you are facing, or don't think about the things that are pulling you backwards. Just think about the God that is inside you. David haven't thought about Goliath's strength or anything about Goliath or how tall he is. David just thought about God's strength, and he believed in God's strength. Just like that, if you ignore everything you are seeing in your life, or if you ignore all the problems in your life and start to focus on God, then God is ready to strengthen you. God is ready to empower you with His word of God, and God is ready to make you as a blessing to many, and God will bless you abundantly and help you to see many victorious things in your life. నీకు దేవుని బలం పొందుకోవాలని ఉంటే, దేవుని బలాన్ని ఆశ్రయించాలని ఉంటే, దేవుని బలం నిన్ను ఆవరించాలని ఆశపడి ఉంటే, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. నువ్వు ఉన్న స్థలంలోనే ఇప్పుడు కనుక నువ్వు మోకరించి కళ్ళు మూసుకోగలిగితే, నీ కుటుంబం కొరకు, నీ వ్యక్తిగత జీవితం కొరకు, నీ ఆత్మీయ ఎదుగుదల కొరకు, దేవుని బలం నీకు పొందుకోవటం కొరకు నీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. దయచేసి కళ్ళు మూసుకుంటావా? So dear church, if you are having a desire that you also wanted to feel God's presence in your life, and if you also wanted to see the victory just like how David has seen, and if you are desiring for it, then this is the right time for you to ask God and seek Him. Here I'm going to pray for each and every one of you who are having the desire to have God's strength and God's protection in your life. Then just close your eyes and join us in this prayer. ఓకే, ప్రార్థన చేసుకుందాం, కళ్ళు మూసుకుందాం. ప్రేమ స్వరూపి, కృపగల మా యేసయ్యా, నీకే స్తోత్రమయ్యా. ఇదిగో ఈరోజు కూడా మరొక వాక్య ధ్యానం చేయటానికి నీ కృపను మాకు సాయం చేసిన విధానం బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయం 2వ వాక్యలో మేము చదివిన మాటను తండ్రి, యెహోవాయే మా బలం అని ఉన్నాం. అవును తండ్రి, నీవే మా బలం, మీరే మా శక్తి, మీరే మాకు సమస్తమని మరొక మారు నీ వాక్యపు వెలుగులో మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి స్తోత్రాలు. మా ప్రియ బిడ్డలైనటువంటి వారు తండ్రి ప్రతిరోజు ఈ వాక్యం వింటున్నారు ప్రభా. ఇంకెవరైనా సరే బలహీనులుగా ఉంటే, బలహీన స్థితిలో ఉంటే, కృంగిపోయిన స్థితిలో ఉంటే ప్రభా, నీ సేవకునిగా బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ప్రతి బలహీత యేసు నామముల వారి నుంచి దూరం అయిపోవును గాక, ప్రతి సమస్య దూరం అయిపోవును గాక, ప్రతి ఇరుకులు ఇబ్బందులు దూరం అయిపోవును గాక. దావీదు ఎలాగనైతే గొలియాతుపై విజయం పొందాడు, యెహోవా నామాన్ని బట్టి నీ మీదకి వస్తున్నాను, ఈ విజయం మాదే అన్నట్టుగా ఎంత ధైర్యం కలిగి అన్నాడు. ఆ రీతిగాని సమస్యను ఛేదించడానికి, సమస్య నుంచి విడుదల పొందుకోవడానికి ప్రభువా నీ నామమని మా ప్రియ బిడ్డలందరి హృదయాల్లోకి దయచేసి ప్రభువా నాయన, వారి శత్రువుపై అయ్యా విజయం పొందుకునే కృపనిచ్చి బలపరిచి మీ నామమునికి మాత్రమే మహిమ తెచ్చుకోమని ఆ కుటుంబంలో ఏలుపాటు చేస్తున్న ప్రతి అంధకార చీకటి మనుషుల ఆటంకాలను యేసు నామములో బంధిస్తుండగా మీరే విడుదలిచ్చి నీ యొక్క ఆయన నీ చిత్తములో వారిని నిలబెట్టి మీరే వాడుకొని పరిశుద్ధపరచమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. Amen. Dear Jesus, we are thanking you, God, for your new mercy and your new grace to see this new day, Lord. Lord, bless each and everyone who is listening to this sermon. Lord, please be with them and bless them and guide them in each and everything they are doing. You are talking to us through your Bible, saying that you are our God and you are our refuge and you are our salvation, as we have seen your greatest things in our life. Lord, just like how David has put his faith on you, and how David was looking at your strength instead of looking about Goliath's strength, help us to see about your strength. Help us to build our faith in you, and help us to have a mind that your strength is more than any other strength, and whatever the difficulties we are facing, help us to know that everything can be possible with you when we start to learn to pray and when we start to read the word of God. Lord, please help us to have a mindset like this and be with us in everything we do. In Jesus name I pray. Amen. Amen. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. May the Lord bless you. ఆయన కృప మీకు అందరికీ, మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలకు తోడే ఉండి నడిపించును గాక. God's mercy and grace be on you and your family all as well. Thank you. Thank you. God bless you to all. God bless you all.